Hello and welcome once again in this video. So, our topic is the trigonometric function, and we are using cosine rule, projection rule, and the sine rule. For the application of this rule, we have to use the next property, that property based on the applications of this sine rule, cosine rule and projection rule. Now, and theorem is how to find area of triangle ABC, and this is important theorem or as a basic property for the triangle. Okay, area of the triangle ABC is given by the area of triangle ABC is given by this symbol, means area of triangle is given by is equal to 1 upon 2 AB into sine of C, 1 upon 2 BC into sine of A, 1 upon 2 AC into sine of C. Okay, sine of here B. This is the important formula for finding the area of the triangle ABC. Okay, let us start how to prove this. For the proof of this result, we must know what is by small letters, and we all know about the small a, small b are small a, small b and small c are the length of sides, and capital A, capital B and capital C are what? The angles of a triangle. Suppose this is x-axis, this is y-axis, okay, this is x-axis, this is y-axis, and one triangle is here. Suppose A, B, C. This is a triangle ABC, and vertex A of triangle ABC is at the origin. Consider, look here, consider the vertex A of triangle ABC is at the origin, side AC, look here, side AC is along x-axis, side AC is along x-axis. Also we know small letters, length of AC equal to small b, full length is small b. After that, small BC, length of BC is small a, and length of AB is equal to small c. We can use as only AC, like this. This small letter represent the length of sides. Okay, and draw perpendicular from B to the AC, or write the coordinates of, therefore coordinates of C are here B comma 0, and coordinates of B are according, this is the length of AB is small c. What? According to our trigonometric form, r cos theta. Instead of this, we can say as a c into cos A, c into sine of A. Here I am writing c into cos A and c into sine A. These are the coordinates of B. Draw perpendicular from B to the AC. Draw BM perpendicular to AC. Draw BM, I am writing here M, BM perpendicular to AC. Now BM is the height of triangle. BM is what? Height of triangle. So by drawing this perpendicular
B from AC, B to the AC. So use here our sine rule. Sine of A from the figure we can say as in triangle BAM. In triangle BAM, look here, in triangle BAM, sine of A equal to opposite side means BM upon AB. Correct? Sine of A equal to BM upon opposite side upon hypotenuse, because the small part is a right angle triangle, and from this we can find BM. Therefore take AB to this side. So try to write here, and from this figure sine of A equal to BM upon what is AB? Length of AB is here small c. Therefore BM equal to what is length of BM? BM equal to what? C into sine A. BM equal to C into sine A. Okay. Similarly, I am writing this as a number 1. Okay. This is the height of triangle. We can use again same formula for remaining triangle in triangle BMC. In triangle BMC we can also use sine of C equal to opposite upon hypotenuse. Again in triangle BMC, look here sine of C equal to sine of C opposite upon hypotenuse, BM upon what? BC. So sine of C equal to BM upon small a, and hence BM equal to A into sine of C. This is again height. Call this as a number 2. Now we have to find area of triangle. So area of triangle is given by what? Our basic formula, base into height. Therefore now we can use as area of triangle ABC is equal to 1 upon 2 base. Look here, base means AC into height BM, means 1 upon 2. What is the length of AC? Length of AC is given small b. And what is BM? BM is here from 1 C sine A. C sine A, and this is area of triangle what? ABC. Look here, and this gives proof of this result. Which result? Result is here. Area of triangle is 1 upon 2 BC sine A, hence area of triangle ABC is BC sine A. Correct? We can use a second result also. If you use, we can write here BM is C sine A. We can use from result number first. But if we use our result number second here, we will get another result. Sine of C means we get result first. It is a very easy one. If we use the result first, I am writing such a result at this place here. So again, for the second result, area of triangle ABC is given by 1 upon 2 base AC into height BM. 1 upon 2, what is AC? B. And what is BM? BM means, look here, A sin C. A into sin C. This is from result number what? Second. So this is area of triangle ABC. This is area of triangle ABC, means area of triangle ABC equal to 1 upon 2 AB sin C. Here BM means what? AB.
So it is a AB sin C. Okay. Similarly, we can prove the other results, that is AC sin B. Okay. This is important result for how to find area of the triangle. विद्यार्थी मित्रों, हा जो पॉइंट आहे तो आपला बेसिक जो थेरम होता, दे बेसिक प्रॉपर्टी होती की जी स्कूल लेवलला बघितलेली होती. कोणत्याही ट्रायंगलचा एरिया काढायचा असेल तर 1/2 इंटू बेस इंटू हाईट, बेस इंटू हाईट अशी प्रॉपर्टी होती. मी इथं वापरले 1/2 बेस इंटू हाईट इथं वापरलेली आहे. परंतु ही हाईट हे साईनचा रूल वापरून, साईनचा वापर करून आपण बेसिक ट्रिग्नॉमेट्रीचा वापर करून काढलेलं आहे. आलं लक्षात? ओके. आता आपण जे ॲप्लिकेशन बघत होतो, साईन वापरत होतो, कोसाईन वापरत होतो, अजून काय प्रोजेक्शन रूल वापरत होतो, त्यावर आधारित असणारे साईन असणारे हे आपण प्रॉपर्टी आपण प्रूव्ह केलेली आहे. आता ही प्रॉपर्टी लक्षात कशी ठेवायची त्यासाठी मी तुम्हाला थोडक्यात ट्रिक्स सांगणार आहे. काय करायचं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जर काढायचं असेल, बघा एरिया ऑफ ट्रायंगल जर काढायचं असेल तर हे 3 रिझल्ट कसे लक्षात ठेवायचे त्याविषयी बघा. शेजारच्या 2 बाजूचा प्रॉडक्ट, समजा हा ट्रायंगल दिलेला असेल, समजा ट्रायंगल ABC घेतलेला आहे. आता ठीक आहे, थेरम कसा आहे, त्याचा प्रूफ काय आहे ते लक्षात आलं. पण थेरमचं प्रूफ काय, 1/2 बेस इंटू हाईट हे आत्तापर्यंत तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. पण हे सुद्धा फॉर्म्युले माहीत असू द्या. समजा या BCची लेंथ 10 आहे, 10 सेंटीमीटर. इथला अँगल आहे ना 30 डिग्री आहे. आणि ही जी लेंथ आहे ना हे AB ते समजा 8 सेंटीमीटर असेल. किती असेल? 8 सेंटीमीटर. आणि प्रश्न असेल की या ट्रायंगलचा एरिया काढा. फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रायंगल ABC if angle B is 10. In triangle ABC, AB equal to, what is the length of AB? AB equal to small c equal to 8 centimeter. BC equal to what? Small a, and this is equal to 10 centimeter. And angle ABC equal to what? 30 degree. Then find area of triangle ABC. समजा हा क्वेश्चन 10th स्टँडर्डमध्ये असताना विचारला असता तर तुम्ही जॉमेट्रीची बेसिक प्रॉपर्टी वापरूनही करू शकता. कसं काय बघा बरं. सोल्युशन कुठली प्रॉपर्टी वापरणार, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 बेस यात कुठला आहे BC आणि हाईट कुठला आहे बघा. हाईट इथं दिसत नाही तर तुम्हाला परपेंडिक्युलर काढावी लागली असती AM. बरोबर आहे. 1/2 BC किती आहे बघा बरं, 10 दिलेलंच आहे. आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इथं हाईट काढायची कशी. हाईटची लेंथ दिली का नाही, मग त्यासाठी परपेंडिक्युलर ड्रॉ केल्यामुळं हा जो ट्रायंगल तयार झाला आहे AM ड्रॉ केल्यामुळे इकडच्या बाजूचा तो 30, 60, 90चा ट्रायंगल तयार आहे. म्हणजेच बघा ड्रॉ AM परपेंडिक्युलर टू BC. सो ट्रायंगल ABM कुठला बघा बरं, ABM इज ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल. बघा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल. आता 30 डिग्रीच्या समोर म्हणजेच हाईट मिळते ना, त्यामुळे AM इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ AB. बघा 30 डिग्रीच्या अपोजिट साईड अपोजिट टू 30 डिग्री म्हणजे AMच दिसतंय आपल्याला. आणि ते AM म्हणजे 1/2 इंटू हायपोटेन्यूस 8 म्हणजेच 1/2 मल्टिप्लाय बाय 8. आन्सर इज 4. आणि AM मिळाला 4, ते AM 4 इथं वापरणार आहे. आता काय करा, या 2 ने इकडं डिवाइड करायचा प्रयत्न करा. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 आणि 5 इंटू 4
20 स्क्वेअर सेंटीमीटर ह्याचा एरिया काढून झालेला आहे. बरोबर आहे. हे ॲज अ बेसिक जॉमेट्रीची रूल वापरलं. परंतु आपला हा जो टॉपिक आहे की हाऊ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल अँड दिज रिझल्ट्स आर गिवन. ते रिझल्ट्स कसे आहेत बघा बरं. एरिया ऑफ अ सेम ट्रायंगल इज गिवन बाय 1/2 ॲज इट इज. शेजारच्या बाजूंचा प्रॉडक्ट. शेजारची बाजू कुठली आहे? ए बी आणि बी सी. बघा ए बी इंटू बी सी इंटू ए बी आणि बी सी या दोन बाजू या कोपऱ्यामुळं तयार झाल्यात बीमुळं, त्यामुळे त्याचा साईन रेशो इंटू साईन ऑफ बी. हा साधा सोपा रिझल्ट तयार झाला. ए बी आहे आपल्याजवळ 8, बी सी आहे 10 आणि साईन ऑफ 30. आणि साईन 30ची व्हॅल्यू किती असते? 1/2. म्हणजेच इथं 1/2 मल्टिप्लाय बाय इथं 10/80 करूया. इथं 1/2 बरोबर आहे. आणि या बेजूने 4 येणार आहे. 1/4 मल्टिप्लाय बाय 80 आणि अशा रीतीनं 20 स्क्वेअर सेंटीमीटर. आणि जर सेंटीमीटर युनिट दिलं नसेल तर यूज ॲज अ स्क्वेअर युनिट्स. अशा सोप्या पद्धतीनं हे बेसिक जॉमेट्रीला स्कूल लेवलला बघितलेलं होतं आणि इथं साईन रूल वापरलेला आहे. लक्षात आलं का? आणि म्हणजे आपणाला हाऊ टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल हे तुम्ही या रिझल्टच्या आधारे लक्षात ठेवू शकता. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज गिवन बाय वॉट? 1/2 इंटू प्रॉडक्ट ऑफ एनी 2 साइड्स. शेजारच्या दोन बाजूचा प्रॉडक्ट मल्टिप्लाय बाय त्या दोन बाजूच्या मध्ये जो अँगल असतो तो साईननं जॉईन करायचा. अशा रीतीनं हे आहे. किंवा हा रिझल्ट घ्या किंवा हा रिझल्ट, कोणत्याही दोन बाजू घ्या. समजा मी ट्रायंगल घेतला इथं ए बी सी. तुम्हाला माहीत आहे इकडं स्मॉल बी, इकडं स्मॉल ए, इकडं स्मॉल सी. काय करायचं? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 फिक्स आहे बरं का. शेजारच्या बाजू कुठल्या आल्या? ए सी, पण ते लहान आहे बरं का. ए सी इंटू साईन ऑफ त्यातला अँगल बी. झाला रिझल्ट तयार. हा रिझल्ट लक्षात ठेवा. किंवा समजा हे दिलंच नसेल, हे दोन्ही घ्या. ए बी ह्या शेजारच्या दोन बाजूचा प्रॉडक्ट मल्टिप्लाय बाय त्याच्यामधलाच अँगल साईन ऑफ सी. झाला रिझल्ट. किंवा हे वरचे दोन बाजू घ्या. 1/2 या दोन्हीचा प्रॉडक्ट बी सी इंटू साईन ऑफ ए. बी सी इंटू साईन ऑफ ए. अशा रीतीनं एरिया ऑफ ट्रायंगल काढायचा फॉर्म्युला आपण बघितलेला आहे. हे सगळ्यांना लक्षात आलेलं असेल. पण हे जे फॉर्म्युला आपण जे प्रूव्ह केला तर एरिया ऑफ ट्रायंगल काढण्याचा अजून एक फॉर्म्युला की तुम्ही स्कूल लेवलला 7th स्टँडर्डमध्ये असताना 8th स्टँडर्डमध्ये असताना पाहिलेला होता. त्याला हिरोज फॉर्म्युला असं म्हणतात. हिरोज फॉर्म्युला काय होता बघा. जर ट्रायंगलच्या तीनही साईड्स माहीत असतील, हाईट माहीत नसेल तर तो फॉर्म्युला आपण वापरू शकत होतो. म्हणजेच तो थेरम आपण घेऊया. एरिया ऑफ ट्रायंगलच्याशीच रिलेटेड आहे. हिरोज फॉर्म्युला त्याला आपण म्हणूया हिरोज फॉर्म्युला. हिरोज फॉर्म्युला और हेरॉन्स फॉर्म्युला असं सुद्धा म्हटलं जातं. तो हिरोज फॉर्म्युला काय आहे बघा. तो फॉर्म्युला असा आहे की समजा असा एक ट्रायंगल घेतला, त्याला नाव द्या ए बी सी. आणि अर्थातच स्मॉल लेटर्स आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स. म्हणजे बघा इकडे घेऊया. याची लेंथ स्मॉल सी, याची लेंथ स्मॉल ए, याची लेंथ स्मॉल बी. तिथून सुरुवात करूया. इम्पॉर्टंट थेरम तो असा आहे. इफ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर the lengths of sides of triangle ABC. Lengths of sides of triangle ABC also, and
twice s means a plus b plus c. आता इथे a प्लस बी प्लस सीचा अर्थ समजला. ए म्हणजे ट्रायंगलची पहिली बाजू, बी म्हणजे दुसऱ्या बाजूची लेंथ, सी म्हणजे तिसऱ्या बाजूची लेंथ. सर्वांचे ॲडिशन करा म्हणजे त्याला पेरिमीटर असं नाव असतं, तुम्हाला माहिती आहे. तर हे जे ए प्लस बी प्लस सी, पेरिमीटर इज डिनोटेड बाय ट्वाइस एस. आणि मग जर असं असेल तर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन बाय, आठवत आहे का, अंडर रूट, हे स्कूल लेवलला झालेलं होतं, एस इंटू ब्रॅकेट एस मायनस ए, एस मायनस बी, एस मायनस सी. हा फॉर्म्युला जो लिहिला आहे, हा फॉर्म्युला कशासाठी वापरला जातो, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. इथं एरिया ऑफ ट्रायंगलसाठी बेस BC आहे, हाईट दिलेली नाही. ज्यावेळेस तुम्हाला हाईटच माहीत नसेल त्यावेळेस एरिया कसा काढायचा, अशासाठी हा रिझल्ट अतिशय महत्त्वाचा आहे. बोर्ड परीक्षेला 3 किंवा 4 मार्क्सला यावर आधारित एक्झाम्पल असू शकतं. आलं लक्षात. ओके, नाव लेट अस फाइंड हाऊ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ओके, आता हे सगळं ठीक आहे. आता प्रूफ ऑफ दिस रिझल्ट. तुम्हाला ह्याच्या अगोदरचा बेसिक रूल माहिती आहे. तुम्हाला साइन थिटाचा फॉर्म्युला माहीत आहे. म्हणजे सांगा बरं, तुम्हाला हे रिझल्ट जे माहीत आहेत कुठले कुठले माहीत आहेत. बघा, वी नो दॅट साइन ऑफ 2 थिटा, डबल अँगल फॉर्म्युला माहीत आहेत का, आठवते का. साइन ऑफ 2 थिटा 2 साइन थिटा इंटू कॉस थिटा. हा फॉर्म्युला तुमचा अगोदर कुठंतरी झालेला आहे, अगोदर 11th आणि ते तो माहीतच पाहिजे. कुठले कुठले फॉर्म्युला माहीत पाहिजेत, साइन 2 थिटा, कॉस 2 थिटा, टॅन 2 थिटा. अतिशय नेहमी उपयोगी पडणारे असे फॉर्म्युले आहेत. आता हे जे 2 थिटा आहे, आता थिटा आहे ना, थिटाच्या जागेवर θ/2 ठेवा किंवा a/2 ठेवा. रिप्लेस θ/a/2. हां, बघा मी काय म्हणजे रिप्लेस हा जो थिटा आहे, θ/a/2 म्हणजे a/2 हे आपण रिप्लेस करणार आहे. त्यामुळे काय होईल सांगा बरं, साइन ऑफ 2 इंटू a/2 इज इक्वल टू 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2. असं थोडा आपण बदल केलेला आहे. असं केल्यामुळं एला 1 कट होणार आहे आणि राहणार आहे साइन ऑफ a इक्वल टू 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2. आणि हा जो रिझल्ट आहे ना, हा जो रिझल्टला मी 1 नंबर देतो. बट अकॉर्डिंग टू आवर रिझल्ट्स, आत्ताच आपण एक थेरम बघितलेला होता, area of the triangle ABC, but area of triangle ABC is given by 1/2. 1/2 बोला, शेजारच्या 2 बाजूचा प्रॉडक्ट मल्टिप्लाय बाय त्यामधला साइन अँगल. म्हणजे इथं आपण असं म्हणू शकतो, बघा बरं, AC साइन B म्हणू शकतो, AB साइन C म्हणू शकतो किंवा BC साइन A म्हणू शकतो. लक्षात आलं का. अतिशय महत्त्वाचा फॉर्म्युला आहे. कुठला सांगा बरं, BC इंटू साइन A. बट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय 1/2 BC साइन A. आता 1/2 तसाच, BC सुद्धा तसंच. बट व्हॉट इज साइन A अगोदरच काढलं आहे बघा. हे नाही तर तुम्हाला हे अशी सुरुवात का केली, हे अगोदर बेसिक नॉलेज त्यावर आधारित आहे. साइन एची व्हॅल्यू इथं आहे काय सांगा बरं, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2. हे फ्रॉम फर्स्ट आपण म्हणू शकतो, फ्रॉम रिझल्ट नंबर फर्स्ट साइन एची व्हॅल्यू जी दिसते ती आहे. पण असं केल्यामुळं या 2ला हे 2 कट होईल, राहणार आहे BC इंटू साइन a/2 इंटू कॉस a/2.
बी सी इंटू हे सगळं एरिया ऑफ ट्रायंगलशी रिलेटेड खाली येणार आहे. आता विचार करा बरं, इथं काय येईल? साईन A/2. आपण हाफ अँगल फॉर्म्युले बघितलेले होते याच्या अगोदर. साईन A/2 म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे. कॉस A/2 म्हणजे काय माहिती आहे. टॅन A/2 म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे. तर साईन A/2चा फॉर्म्युला काय आहे लक्षात आहे का बघा बरं. अंडर रूट साईन A/2चा फॉर्म्युला अंडर रूटमध्ये असणार आहे. बोला S मायनस बी पुढं S मायनस सी अपॉन बी सी मल्टिप्लाय बाय आणि इथं कॉस A/2चा फॉर्म्युला पुन्हा अंडर रूट S इंटू ब्रॅकेट S मायनस ए अपॉन बी सी. हे आपण हाफ अँगल फॉर्म्युले अप्लाय केलेले आहेत. ओके. आणि हे एवढं लक्षात आल्यानंतर पुढं आपल्याला काय करायचं, याला सिम्प्लिफाय करायला पाहिजे. आणि सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपला हा रिझल्ट येतोय का नाही हे चेक करायला पाहिजे. आता मी काय करतो, इथं लिहायला जागा नाही, तर त्यामुळं तुम्ही काय करा, ह्याचं स्क्रीनशॉट मोबाईलच्या आधारे तुम्ही स्क्रीनशॉट मारा किंवा तुम्ही ते तसं लिहून घेऊ शकता. 2 मिनटं आपण त्यासाठी तुम्हाला देऊया. तर तुम्ही स्क्रीनशॉट घेतलेला असेल. आता फक्त राहिलेलं आहे असं की हाऊ टू सिम्प्लिफाय दिस सो दॅट विल गेट द रिझल्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस वे दिस. ओके. आता त्यासाठी मी काय करतो, इथं लिहिण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आता इथं काय करूया बघा, रिमेनिंग पार्ट बघा बरं. दिस इज इक्वल टू बी सी ॲज इट इज. आता हे रूटमध्ये बघा, हे रूटमध्ये आहे, मल्टिप्लाय आहे, पुन्हा रूटमध्ये आहे, वर्गमूळ, त्याला रूटला वर्गमूळचे चिन्ह म्हणतात. एकत्र करा, कंबाईन करा. अंडर रूट हे एकत्र घेऊया, हे आणि हे एकत्र घ्या. एस इंटू ब्रॅकेट एस मायनस ए एस मायनस बी एस मायनस सी अपॉन हे आणि हे याचा प्रॉडक्ट बी स्क्वेअर सी स्क्वेअर. आता दिस इज इक्वल टू, आता हे जे रूट आहे ना न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला सुद्धा आहे. जर आपण सेपरेट केलं तर असं होणार आहे, बी सी इंटू हे अंडर रूट एस इंटू ब्रॅकेट एस मायनस ए एस मायनस बी एस मायनस सी अपॉन बी सी. कारण बी स्क्वेअर सी स्क्वेअर आहे ना, हे बघा हे रूट मी असं केलं, याचं उत्तर काय येणार आहे फक्त बी सी, आणि म्हणून मी फक्त इथं बी सी लिहिलेलं आहे. पण असं लिहिल्यामुळं दिस बी सी इज कॅन्सलिंग विथ दिस बी सी. व्हॉट विल रिमेन? सो रिझल्टंट ए रिझल्ट इज एस इंटू ब्रॅकेट एस मायनस ए एस मायनस बी आणि काय एस मायनस सी. आणि अशा रीतीनं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हा ए बी सी तयार झालेला आहे. जो हिरोज फॉर्म्युला तुम्हाला स्कूल लेवलला होता तो सांगितलेला होता. जर ट्रायंगलच्या तिन्ही बाजू माहीत असेल तर त्याचा एरिया कसा फाईंड करायचा. जरी तो हिरो या सायंटिस्टनं मॅथमॅटिक्सनं प्रूव्ह केलेला असला तरी प्रूव्ह करण्यासाठी काय लागत होतं, साईन A/2 लागत होतं. साईन A/2 झाल्यानंतर कॉस A/2 लागत होतं. म्हणजे हिरोज या सायंटिस्टनं काय केलं, हाफ अँगल फॉर्म्युलाचा वापर केला. म्हणजे ती सुरुवातीला आपण साईन ऑफ 2 थिटाचा म्हणजे डबल अँगल फॉर्म्युला एक वापरावा लागणार आहे आणि पुन्हा हाफ अँगल फॉर्म्युला आणि मग हा बेसिक फॉर्म्युला. म्हणजे आपण 3 टप्प्याचा विचार करून हिरो ह्या मॅथमॅटिशियननं जो फॉर्म्युला प्रूव्ह केला आहे त्या रिझल्टला स्वतःचं नाव त्याने दिलेलं आहे हिरोज फॉर्म्युला म्हणून. आलं लक्षात? तर अशा रीतीनं इथून पुढं तुम्हाला असा कुठलाही प्रश्न असला विचारला असता तर ट्रायंगलच्या तिन्ही बाजू तुम्हाला दिल्यात आणि तिन्ही बाजू दिल्या असतील तर व्हॉट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल असा प्रश्न विचारला तर तुम्ही त्याचं उत्तर तुम्ही लिहू शकता. इथंपर्यंत आपण बघितलेलं आहे. आता मी काय करतो, एक छोटंसं एक्झाम्पल घेतो की जे एक्झाम्पल काय करणार आहे तुम्हाला, हाऊ टू फाइंड
एरिया ऑफ द ट्रायंगल. समजा असा मी ट्रायंगल घेतला, त्याला नाव देतो ABC. हे घेतो 12, इथं 8 आणि इथं 6. अशा रीतीने ह्या ट्रायंगलच्या तिन्ही साईड्स दिलेल्या आहेत. याचा प्रश्न तयार करूया. इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू 6, AC इज इक्वल टू 8 आणि BC इज इक्वल टू 12. देन फाइंड नंबर 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हा जो ABC दिसतोय त्याचा एरिया काढा असा प्रश्न असणार आहे. तर आता हा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC काढण्यासाठी काय काय करायला पाहिजे त्याचा जरा विचार करूया. आता इथं लहान जी AB दिसते, ABची लेंथ, ते आपल्याला माहीत आहे डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स. ओके, सोल्युशनसाठी आपण असं म्हणूया स्मॉल a इक्वल टू, डायग्रॅममध्ये बघा स्मॉल a म्हणजे काय BCची लेंथ. स्मॉल a इक्वल टू BC, दिस इज इक्वल टू 12. स्मॉल b काय असणार आहे बघा बरं. स्मॉल b हे 8 असेल म्हणजे AC इक्वल टू 8 आणि स्मॉल c इथं AB असणार आहे की ज्याला तुम्ही 6 असं म्हणणार आहे. बरोबर आहे. नाव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन बाय अंडर रूट S इंटू ब्रॅकेट S मायनस A, S मायनस B आणि काय S मायनस C. अशा रीतीने हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे. हा फॉर्म्युला वापरण्यासाठी काय काय काढावं लागणार आहे. व्हॅल्यू ऑफ ची व्हॅल्यू काय आहे ते तुम्हाला शोधायला पाहिजे. आणि मी काय करतो, हा जो रिझल्ट आहे या रिझल्टला मी नंबर 1 देतो. आता 1 का दिलं, कारण आपल्याजवळ अजून व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ ची व्हॅल्यू अवेलेबल नाही ती शोधण्यासाठी. नाव S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, हे ची व्हॅल्यू काढण्याचा जो फॉर्म्युला आहे तो वापरूया. S इक्वल टू A ची व्हॅल्यू दिसते 12 प्लस 8 प्लस 6 अपॉन 2. बघा बरं, 12 8 20 26 अपॉन 2 म्हणजे मिळणार आहे 13. ची व्हॅल्यू मिळाली 13. देअरफॉर एरिया इक्वेशन 1 बिकम्स काय येईल. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट S इंटू ब्रॅकेट S मायनस A, S मायनस B, S मायनस C. अंडर रूट ॲज इट इज 13 इंटू ब्रॅकेट 13 मायनस A किती आहे बघा 12. दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये 13 मायनस 8, तिसरी ब्रॅकेट 13 मायनस 6 म्हणजे इथं किती येणार आहे 13 मल्टिप्लाय बाय 1. इथं 13 मधून 8 मायनस करा, इथं 5 येणार आहे आणि इथं 7 येणार आहे. म्हणजे ह्या सगळ्याचा जो प्रॉडक्ट येतोय इथं 13 मल्टिप्लाय बाय 1, 13 मल्टिप्लाय बाय 5 मल्टिप्लाय बाय व्हॉट 7. इथं 13 5 65 मल्टिप्लाय बाय 7 आणि दिस इज ट्रायंगल ABC ॲज इट इज असं लिहित जायचं शेवटपर्यंत. आणि मग फायनल आन्सर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट. आता 65 तर त्याचा 13 मल्टिप्लाय बाय 5. 13 हा प्राईम नंबर आहे, 5 हा प्राईम नंबर आहे, 7 हा सुद्धा प्राईम नंबर आहे. आणि त्याचं प्रॉडक्ट इथं करा, त्याचं पुन्हा सिम्प्लिफाय करू शकत नाही. मग 65नं या 7ला मल्टिप्लाय केलं तर त्याचा येणारा प्रॉडक्ट तुम्ही इथं लिहिणार आहे. तो किती येईल बघा बरं. 65 मल्टिप्लाय बाय 7, इथं साधा बाजा 35 कॅरी 3 किती येणार आहे 455. हा इथं रिझल्ट तुमचा तयार झालेला असेल. ओके, किंवा तुम्हाला शॉर्टकट मेथड सांगतो याचा मल्टिप्लाय करताना काय करायचं 65 मल्टिप्लाय बाय 7 करायचं आहे.
ह्या 5चा विचारच करू नका. त्या जागी 0 आहे असं मला 60 दिसेल. आणि हे 6 मल्टिप्लाय बाय 7 420 म्हणजे 420 येणार आहे. आणि मग आता 5चा विचार करा, त्याला 35 ॲड करा, 455 हा रिझल्ट आहे. आणि त्याला जे युनिट आहे ना, युनिट ते एरिया असल्यामुळं स्क्वेअर युनिट्स, इथं बाकी काय दिलेलं नाही. सेंटीमीटर दिलं असं सेंटीमीटर म्हटलं असतं, काही दिलेलं नाही म्हणजे युनिट्स तयार झाले. म्हणजे इफ द 3 साइड्स आर गिवन देन एरिया ऑफ ट्रायंगल कसा काढायचा हे आपण याच्या माध्यमातून बघितलेलं आहे. तर विद्यार्थी मित्र, इथं आपण थांबणार आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघितलं की एरिया ऑफ ट्रायंगल कसा कॅल्क्युलेट करायचा हे बघितलेलं आहे. हिरोज फॉर्म्युला कसा तयार आहे आणि हिरोज फॉर्म्युल्याच्या आधारे एक्झाम्पल कसं सॉल्व करायचं हे सुद्धा बघितलेलं आहे. तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये नेपियर्स ॲनालॉजी ही जी अतिशय महत्त्वाचा जो पॉईंट आहे तो पॉईंट पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे. तर त्यासाठी तुम्ही पुढचा व्हिडिओ निश्चित पहा. तर आपण इथं थांबतो आहे. धन्यवाद.